الاول کا دوسرا خطبہ ہے۔ ہم نے پچھلے خطبے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی اسی عنوان کا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے اور آتے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی ولادت ہوئی ہے، چند لمحے گزرے، چند لمحوں کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ میرا اور آپ کا بیٹا ہو تو اسے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ سجدہ ایسے کرنا ہے، لیکن امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی معاشر جب دنیا میں آئے تو کسی سے سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، اور آتے ہی سجدہ کیا۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ نبی کو سکھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب رحمان کی ذات ہے۔ زمین پر کرۂ عرض پر نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک نبی پر وحی یوحیٰ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہو جاتی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو تو اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے ختنے ہوئے تھے، پہلے سے ہو گئے۔ اور کھانے کی جو وین ہے یہ جڑی ہوتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے ڈاکٹر پہلے جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، بعد کے اندر اس کھانے والی وین کو کاٹتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آیا تو یہ وین بھی کٹی ہوئی تھی۔ پھر جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ بہت ساری گندگی لے کے آتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا جب دنیا کے اندر آیا صاف شفاف آیا۔ باقی بچے دنیا میں آتے ہیں انہیں نہلانا پڑتا ہے، میرا بچہ جب دنیا کے اندر آیا تو نہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ بچوں میں سے بچے تھے مگر بچوں جیسے بچے نہیں تھے۔ یہ امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی معاشر ہیں۔ آتے سجدہ کیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میری گود کے اندر آیا کمرہ نور سے منور ہو گیا اور ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر طرف خوشبوئیں آنے لگیں، جس نے بھی دیکھا اس نے تعریف کر دی۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا جب بچہ پیدا ہوتا اس کی اچھی پرورش کرنے کے لیے اسے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی۔ اب بھی گاؤں کی آب و ہوا شہر کی بنسبت وہاں کی ہوا اچھی ہوتی ہے، خوراک اچھی ہوتی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا تو کسی دایا کے حوالے کر دیا جاتا، وہ اس بچے کی پرورش کیا کرتی۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے تو مکہ میں بہت سی دائیاں آئی ہوئی تھیں جو لوگوں کے دروازے کھٹکا کھٹکا کے بچے لے رہی تھیں، لیکن ادھر سیدہ آمنہ کے ہاں بچہ بھی ہوا، مگر اتنا خوبصورت ہے سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے مگر بیٹے کا والد موجود نہیں، بیٹا اتنا خوبصورت ہے سر کا تاج موجود نہیں۔ سیدہ آمنہ رونے لگ گئی، کون ہے جو میرے بیٹے کو کھلونے لا کے دے گا، کون ہے جو میرے بیٹے کو سیر کروایا کرے گا، کیونکہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے ہیں، سیدہ آمنہ پریشان ہے، کھلونے لانے والا کون ہوگا، سیر کروانے والا کون ہوگا؟ آواز آتی ہے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے۔ آمنہ یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، اگر اس کو سیر کرنے کی ضرورت پڑے گی میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دوں گا، سبحان اللہ۔ اور یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، اگر اسے کھلونے کی ضرورت پڑے گی یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ پریشان نہیں ہونا، یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، درختوں کو اشارہ کرے گا درخت زمین چیرتے ہوئے آگے آ جائیں گے، آمنہ پریشان نہیں ہونا۔ سیدہ آمنہ پریشان ہے اور دائیاں دروازے پہ آنے لگ گئیں، پتہ چل گیا مکے میں کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی، دائیاں آنا شروع ہو گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ من دق الباب، میں دایا ہوں، پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور میں بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں، اچھی پرورش کروں گی، دیکھ بھال کروں گی۔ دروازہ کھول دیا، جناب عبد المطلب بھی بیٹھے ہیں، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، پہلے ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹے کا والد کیا کرتا ہے، کیوں؟ بچے کی پرورش کرنے پر انہیں خرچہ ملا کرتا تھا، پیسے ملا کرتے تھے، پوچھا والد کیا کرتا ہے، کیوں؟ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں کتنا پیسہ یہاں سے ملے گا۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ اس کا والد تو دنیا میں موجود نہیں، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جس کا باپ موجود نہیں ہے اس کے گھر سے کیا ملے گا، باہر نکل گئی، چھوڑ کر چلی گئی۔ توجہ کرنا، تاریخ کہتی ہے چھوڑ کے چلی گئی، میں کہتا ہوں چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ میرے آقا نے جانا پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ بھیجنا پسند ہی نہیں کیا۔ یہ دایا واپس چلی گئی، اور آئی، واپس چلی گئی، پھر اور آئی، واپس چلی گئی۔ کتابوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 دائیاں آئیں، کتنی؟ سارے بولے کتنی آئیں؟ 300 دائیاں آئیں۔ توجہ کرنا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، 300 دائیاں اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئیں، سیدہ آمنہ کے گھر پہ آئیں، لیکن آج کوئی بھی ان 300 دائیوں میں سے کسی دایا کا نام بتا نہیں سکتا، نام ایک ہی دایا کا زندہ ہے، کیوں؟ جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی، جس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہو گیا، باقی 299 دائیوں کا نام مٹ گیا، ایک دایا کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیونکہ نسبت ہو گئی نا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، سبحان اللہ۔
300 दाइयां आई मगर नाम मिट गए, खानदान मिट गए, कोई नाम जिंदा नहीं है, खानदान तक का नाम जिंदा नहीं है। उसी का नाम जिंदा है जिसका ताल्लुक मेरे नबी से हो गया है। हम भी मिट जाएंगे, नस्लें मिट जाएंगी, खानदान मिट जाएगा, लेकिन सिद्दीक का नाम जिंदा रहेगा क्योंकि रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई है। उमर का नाम जिंदा रहेगा, उस्मान और अली का नाम जिंदा रहेगा, हसन और हुसैन का रहेगा, अमीर माविया का रहेगा, मेरे पैगंबर की 1.25 लाख जमात सहाबा इकराम का नाम जिंदा रहेगा क्योंकि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई। तो जिनकी निस्बत अल्लाह के नबी से हो गई उनका नाम भी जिंदा है और उनका पैगाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। 300 दाइयां आई मगर वापस। ये दाई हलीमा जो थी ये भी लोगों के दरवाजे खटकाती थी। कौन है? दाया हूं, बच्चा चाहिए। वो दरवाज़ा खोलते थे। इनके पास जो ऊँटनी थी वो बड़ी कमज़ोर थी, तो वो देखते कि कमज़ोर ऊँटनी है, ये तो बड़ी गरीब दाया है, ये हमारे बच्चे पे क्या लगाएगी, ये हमारे बच्चे पे क्या खर्च करेगी। दरवाज़ा बंद कर लेते। दर दर पे गई, दर दर पे हर किसी का दरवाज़ा खटकाया। अल्लाह ने कहा मैं भी अपना नबी उस दाया को नहीं दूंगा जो दाया दर दर वाली है। क्यों? मेरा नबी एक दर वाला है। जो एक दर पे दाया आएगी उसी को मैं अपना नबी दूंगा। सैयदा आमिना का लाल ले जाता कोई नहीं है और दाई हलीमा को देता कोई नहीं है। आमिना परेशान है कि या अल्लाह लेके कोई नहीं जाता। अल्लाह फरमाते आमिना ये कोई आम नहीं, आय हाय आमिना ये कोई आम नहीं कि जिदा जी चावे चक के ले जाए। ये खास है। मैं चाहांगा ते इनू हिजरत दी रात सिद्दीक चकेगा। मैं चाहांगा तो मेराज दी रात बुराक अपने ते सवार करेगा। मैं जिनू चाहांगा वो लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आम नहीं, तू परेशान ना हो। सैयदा आमिना का लाल जाता कोई नहीं, दाई हलीमा को देता कोई नहीं। आखिर शाम पड़ गई। पहली जितनी भी दायां थीं वो लोगों के घरों से बच्चे लेकर चली गई, रवाना हो गई। और एक बात ज़हन में रहे, जिस दिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए पूरे कुर्राए अरस पर लड़की पैदा नहीं हुई। पूरे कुर्राए अरस पे पूरी सरजमीन पर एक लड़की भी पैदा नहीं हुई। और जिस घर के अंदर भी किसी की पैदाइश हुई है वहां लड़का ही पैदा हुआ है। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह अकबर। मैं एक जगह पे बयान कर रहा था, मुझे बाद में चिट्ठी आई औरतों की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम क्या इतनी मनहूस हैं, क्या आपने बयान में कहा लड़की कोई पैदा नहीं हुई? मैंने फिर इसका जवाब दिया, आप भी सुने। अल्लाह ने लड़की पैदा क्यों नहीं की? लड़के ही पैदा किए। मेरे आका के आने से पहले लोग लड़कियों को जिंदा दफन किया करते थे। लड़की इसलिए पैदा नहीं की कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अगर कोई लड़की पैदा हो जाती, कोई काफिर उसे जिंदा दफन करता और इधर से हमारे आका दुनिया में आते, कोई काफिर खड़ा होकर ये कह सकता था कि तुम तो कहते हो नबी रहमत दो आलम है, जिस दिन तुम्हारे आका दुनिया में आए इतनी बच्चियों को जिंदा दफन किया है। तो इसलिए अल्लाह ने कोई बच्ची पैदा की नहीं ताकि कोई जिंदा दफन ही ना कर सके और मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। सब लड़के पैदा हुए और तमाम दाइयां अब बच्चे लेके जा रही हैं। दाई हलीमा ने देखा शाम का वक़्त हो गया और कोई देता ही कोई नहीं। जो भी दरवाज़ा खोलता दरवाज़ा बंद कर लेता। कहता हलीमा तू भी कमज़ोर, तेरी डाची भी कमज़ोर, बड़े गरीब घराने की तुम हो, हमारे बच्चे पे क्या लगाओगे?
दाई हलीमा परेशान है, तवज्जो करना। इसी परेशानी में मक्का सारा घूम लिया, किसी ने बच्चा ना दिया। हरम पाक के अंदर आ गई, काबातुल्लाह में आई। कहो सुभान अल्लाह। काबातुल्लाह के अंदर आई, बैतुल्लाह में आके अल्लाह के सामने, रब के काबे के सामने हाथ उठा लिए, कहा या अल्लाह, कितने दरवाजे खटकाए लेकिन किसी ने खैर ना डाली, आखिर तेरे दर पे आई हूँ, तू किसी को खाली नहीं लौटाता। ये दुआ मांग रही है और पीछे जनाब अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी दुआ को सुना कि ये अल्लाह से दरख्वास्त कर रही है। जब दुआ करके वापस जाने लगी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि तुम दाया हो? कहा जी मैं दाया हूँ, बच्चा लेने आई हूँ, मुझे कोई बच्चा देता नहीं है कि तेरी डाची कमज़ोर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हमारे घर में भी एक बच्चा है, देख लो। सुभान अल्लाह। हमारे घर में भी एक बच्चा है, उसे देख लो। दाई हलीमा फरमाती मैं पीछे पीछे चल दी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हो गए, मैं बाहर खड़ी हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमिना को बताया बेटी एक दाया बाहर आई है, क्योंकि 300 दाइयाँ पहले होकर चली गई, दिल दुखा के चली गई कि इसका वालिद नहीं है, इस घर से क्या मिलेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जब कि बच्चा लेने के लिए बाहर एक औरत आई है। हज़रत आमिना ने फरमाया बड़े मियाँ पहले ही बता दो कि ये बच्चा यतीम है, ताकि अंदर आएगी फिर आके मेरा दिल दुखाएगी, उसे बाहर से बता के वापस भेज। लेकिन दाई हलीमा फरमाती हैं जिस वक़्त मैं जाके दरवाजे पे खड़ी हुई, मुझे दरवाजे पे खड़े होने पर ऐसा सुकून मिला कि सारी ज़िंदगी मुझे ऐसा सुकून ना मिला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बच्चा है मगर यतीम है, वालिद का साया नहीं। दाई हलीमा कहने लगी बड़े मियाँ बच्चा दिखा तो दो, अंदर तो आने दो। हजरत हलीमा फरमाती हैं जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, सुभान अल्लाह, जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, सुबह की फिर रही थी, लोगों के दरवाजे खटका रही थी, जिस्म सारा थका हुआ था। मैंने जैसे ही कदम अंदर रखा थकावट उतर गई और घर से खुशबुएं आने लगी। मैंने वो खुशबू ली और मैंने बड़ी राहत महसूस की कि मैं बड़े घरों के अंदर गई हूँ लेकिन ऐसी खुशबू मैंने कहीं नहीं पाई। हजरत आमिना से कहा आमिना बेटा कहाँ है? दाई हलीमा फरमाती हैं इमामुल अंबिया को लिटाया हुआ था और ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ था। जिस वक़्त दाई हलीमा ने सैयदा आमिना से कहा बेटा कहाँ है, हज़रत आमिना ने कहा इधर आओ। कमरे में ले गई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं और चेहरे पे सफ़ेद कपड़ा डला हुआ है। दाई हलीमा फरमाती हैं मैंने अभी उठाया नहीं, मैं खड़ी हो गई, इधर आमिना खड़ी है और आमिना ने यूँ प्यार के साथ बड़े आराम के साथ चेहरे से कपड़ा उठाया। दाई हलीमा फरमाती हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर मेरी जान है, जैसे ही सफ़ेद कपड़े से चेहरा मोहम्मद बाहर आया, यूं लगा जैसे सफ़ेद बादलों से 14वीं का चांद निकल आया हो। इतना हसीन चेहरा मैंने बच्चे बड़े देखे मगर मैंने इतना हसीन चेहरा कहीं नहीं देखा। और सैयदा आमिना फरमाती हैं कि ये मेरा बेटा है, बाप सर पे नहीं। दाई हलीमा ने कहा आमिना मैंने तुमसे पूछा भी नहीं मगर ये बच्चा कोई आम नहीं है, ये बड़ी किस्मत वाला बच्चा है, बड़े मुकद्दरों वाला बच्चा है। आमिना अगर इजाज़त हो मैं तेरे लाल को उठा लूँ। सुभान अल्लाह, आमिना इजाज़त हो मैं तेरे लाल को उठा लूँ। दाई हलीमा फरमाती है मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूँ उठाया, अरे रब की रहमत को उठाया। सुभान अल्लाह, सारे जहानों की रहमत को उठाया, इमामुल अंबिया को उठाया। दाई हलीमा फरमाती हैं मैंने उठाया, मुझे बड़ा सुकून मिला।
جب میں نے سینے سے لگایا، سبحان اللہ، ہائے ہائے، ارے اللہ کے نبی کو سینے سے لگانا یہ عام بات نہیں۔ ابو بکر تھے، نبی کے سینے سے لگے تو صدیق بن گئے، عمر تھے لیکن نبی کے سینے سے لگے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے، نبی کے سینے سے لگے ذی نورین بن گئے، علی نبی کے سینے سے لگے شیر خدا بن گئے، ابن عباس نبی کے سینے سے لگے مفسر قرآن بن گئے، حنظلہ نبی کے سینے سے لگے غسیل الملائکہ بن گئے، اللہ اکبر، حضرت بلال نبی کے سینے سے لگے کعبے کے مؤذن بن گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے سینے سے لگایا، مجھے سکون مل گیا، میں نے کہا باپ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ہے، یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن میں نے اس بچے کو اٹھایا، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں آمینہ میرا سفر بڑا دور کا ہے، سفر بڑا دور کا ہے، میں نے جانا ہے، کیوں؟ اچھی چیز مل گئی نا، تو دل میں یہ تھا کہیں کوئی اور آ کے نہ لے جائے، کہتی ہے میں نے جلدی جانا ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا چلے جانا، لیکن مجھے ایک نظر اپنے بیٹے کو اور دیکھنے دو۔ معاملات طے ہو گئے۔ جس وقت دائی حلیمہ علیہ السلام کو لے کے جانے لگی، دروازے پر پہنچی، ماں ہوتی ہے، سیدہ آمینہ نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا حلیمہ رک جاؤ، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ ایک بار اور دیکھنے دو، مجھے چاند سا چہرہ ایک بار اور دیکھنے دو، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دائی حلیمہ رک گئی، سیدہ آمینہ نے پکڑا، سینے سے لگا، واہ نبی کی اماں، سبحان اللہ، تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر ساری مائیں ایک طرف ہیں، میرے پیغمبر کی اماں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دائی حلیمہ دروازے سے باہر نکلی، دائی حلیمہ کے خامد باہر ہیں، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے خامد جلدی جلدی اونٹنی پر بیٹھے، اور سیدہ آمینہ دروازے میں وہیں رک گئی۔ دائی حلیمہ باہر آئی، اونٹنی پر بیٹھنے لگی، کہا حلیمہ کیا ملا ہے؟ خامد نے پوچھا کیا ملا؟ کہا جلدی کر، سواری اٹھا، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، سواری اٹھاؤ۔ دائی حلیمہ نے آقا علیہ السلام کو یوں پکڑا، توجہ کرنا، آگے خامد ہیں، وہ سواری کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، ہلا اسے اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھ رہی، نیچے اترا ہے، اسے ہلا، کیونکہ یہ جانور ضدی نہیں ہے، یہ ضد نہیں کرتا، گھوڑا ہو، خچر ہو، گدھا ہو، وہ تو ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے، مگر یہ اونٹنی یہ کہاں ضد کرتی ہے؟ تو کہا کہ اس کی تو فطرت نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ جانا، جم کے بیٹھ جانا، بات کیا ہے؟ پھر اوپر بیٹھے، لگامیں کھینچیں، آخر سیدہ آمینہ کا بیٹا دائی حلیمہ کی گود میں ہے۔ حلیمہ نے کیا کہا؟ حلیمہ نے کہا، اپنے میاں سے کہا، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص بچہ ہے، تو آگے بیٹھا ہوا ہے، اسے پچھاڑی ہو رہی ہے، اور اس سواری کو برداشت نہیں ہے کہ تو اس بچے کو پچھاڑی کر رہا ہے۔ تو عورت تو آگے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اپنے میاں سے کہا اس بچے کو اپنی گود میں رکھو، کہہ دو سبحان اللہ، اسے اپنی گود میں بٹھاؤ، اپنی گود میں لے لو۔ دائی حلیمہ نے پکڑایا، آقا علیہ السلام آگے آئے، سبحان اللہ، ارے یہ آئے بعد میں ہیں، مگر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کے آگے کھڑے ہیں،
आए बाद में हैं मगर इमामुल अंबिया हैं, आए बाद में हैं इमामुल कौनैन हैं, इमामुल क़िबलतैन हैं। अल्लाह ने भेजा बाद में है, लेकिन मुकाम इतना अता फरमाया है कि सारे नबी एक तरफ हो जाएं, कुतुब अब्दाल एक तरफ हो जाएं, मुफस्सिरीन एक तरफ हो जाएं, सारी कायनात एक तरफ हो जाए, मेरे पैगंबर का मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुकाम और मर्तबा अगर किसी का है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। अल्लाह जैसा वहदहू ला शरीक कोई नहीं है, इस मोहम्मद जैसा कोई मुस्तफ़ा नहीं है। वो अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक है, ये अपनी मुस्तफ़ाई के अंदर वहदहू ला शरीक है। आगे बैठाया सुभान अल्लाह, और ऊँटनी जल्दी से खड़ी हो गई। आय हाय, अरे ये नबी का अदब है, खुदा की कसम है। सहाबा इकराम जब बैठते थे ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में, एक शख्स आता सफ़ेद लिबास में आता, बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे पैगंबर की महफिल में दो जानों हो के जैसे हम नमाज में बैठते हैं ऐसे बैठ जाता। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है आपकी महफिल में आता है, लेकिन जब महफिल ख़त्म होती है गायब हो जाता है, न जाने किस कस्बे से आता है, किस शहर से आता है, किस कबीले से आता है। मेरे आका मुस्करा दिए। मेरे आका जब मुस्कराते थे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता था। मेरे आका मुस्कराए, मुस्करा कर फरमाया, मेरे सहाबा ये कोई इंसान नहीं है, ये फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन है। अल्लाह इस जिब्रील को भेज रहा है कि मेरे बंदे मेरे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, उन्हें अदब आता नहीं है, जाओ मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में दो जानों हो के बैठ जाओ, ताकि तू अदब करेगा बाकी अदब सीख जाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी का रोज़ा है, फरमाया आराम से आओ, पैगंबर के सामने आराम से आओ और आहिस्ता आवाज़ से दरूद पढ़ो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा मत करो। सुभान अल्लाह, अदब सिखाया है, अदब सिखाया। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर यूं गोद में सवारी जल्दी से उठी। दाई हलीमा फरमाती हैं, मेरी डाची बड़ी कमज़ोर थी, मगर जब इस पर सवार हुआ सुभान अल्लाह, ये सबसे ज़्यादा मजबूत सवारी बन गई, सेहतमंद सवारी बन गई। दाई हलीमा फरमाती हैं, हमारी सवारी जा रही है और मेरे खामद ने कहा सवारी की इतनी रफ्तार क्या करें, क्यों? मेरे नबी जिस सवारी पर सवार होते हैं उसकी लगामें किसी इंसान के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसकी लगामें खुद रब्बे रहमान के हाथ में होती हैं। मेरे आका बुराक पर सवार हुए, बुराक को चलाने वाली रब की ज़ात है। मेरे आका सिद्दीक के कंधों पे सवार हुए, अबू बकर को चलाने वाली भी रब की ज़ात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार, बड़े खुश हैं दोनों, दाई हलीमा और खामिद। क्यों? सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी दौलत मिल गई। दाई हलीमा पीछे से कहने लगी, अपने मियाँ से कहा, ये जो लगाम है ना ज़रा इसके मासूम हाथों में देना। सुभान अल्लाह, इसके मासूम हाथों में ज़रा लगाम पकड़ाना। जैसे ही मासूम हाथों में लगाम दी, अभी थोड़ा सा टच किया, लगाम यूं लगाई, सुभान अल्लाह, दाई हलीमा फरमाती हैं रेगिस्तान का जहाज बन गया। इतनी रफ्तार तेज हो गई, वो जो दाइयाँ पहले की गई थी वो भी रास्ते में थी, पीछे से दाई हलीमा की सवारी जा रही है। एक ने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा काफिला आ रहा है। किसी ने कहा ये कोई कासद आ रहा है, किसी मुल्क का कोई नुमाइंदा आ रहा है, आगे कोई पैगाम लेके जा रहा है। उन्होंने गौर से देखा, रुक गई, गौर से देखा। जब सवारी कुछ करीब आई, कहा नहीं नहीं, ये तो कोई कासद नहीं है, ये तो हलीमा आ रही है। और हलीमा की सवारी करीब आई, उन्होंने रोकना चाहा मगर थोड़ी रफ्तार कम हुई, सवारी रुकी नहीं। दाइयों ने पूछा, हलीमा आज सवारी बदल ली है? तो हलीमा ने फरमाया, नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली, आज सवार बदल चुका है, आज सवार बदल चुका है। और इतनी तेज रफ्तार, सुभान अल्लाह। किसी ने क्या नक्शा खींचा डाची का,
क्यों एनी तेज डाची नू दौड़ाई जांदी है, क्यों एनी तेज डाची नू दौड़ाई जांदी है, क्यों एनी तेज डाची नू उड़ाई जांदी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जांदी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जांदी है। दाई हलीमा ने जवाब दिया, तुसी समझ के यतीम छड़ आप टुरियां, तुसी समझ के यतीम छड़ आप टुरियां, तुसा छड़ दिता यतीम जान के, मैं ते चुम लिया दिलां दा हकीम जान के। सुभान अल्लाह, इतनी तेज रफ्तार दाइयों को पीछे छोड़ा, आगे चली गई। तवज्जो करना, 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। हैत हलीमा अपने घर में पहुंची। दाई हलीमा की बकरियों के थनों में दूध ना था, लेकिन जब अल्लाह के नबी की सवारी घर में दाखिल हो गई तो बकरियों के थनों में दूध आ गया। सुभान अल्लाह, सारी बकरियों के थनों में दूध आ गया। दाई हलीमा ने बकरियों को देखा कि हर बकरी के थन दूध से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह, अरे नबी जो आ गए, रहमत दो आलम जो आ गए। सुभान अल्लाह, तो यहाँ से मुझे कहने दो, जिस घर में अल्लाह के नबी दाखिल हो जाए वहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं होती। जिस घर के अंदर मेरे पैगंबर की सुन्नत दाखिल हो जाए वहाँ भी रिज़्क़ की कमी नहीं होती। थनों में दूध आ गया। और दिलालुल खैरात के अंदर एक आगे वाक़या लिखा है कि दाई हलीमा की बकरियां चरने जाती थी। बाकी जो सरदार थे उन्होंने अपने चरवाहे बुलाए। ये बड़ी ईमान अफरोज बात है। चरवाहे बुलाए, बुलाकर कहा, दाई हलीमा की बकरियां चरने के लिए जाती हैं, उनके थनों में दूध होता है, पेट में घास होता है, पेट भरे हुए होते हैं, थनों में दूध होता है। तुम भी अपनी बकरियां वहां पे चराने के लिए जाओ जहां पे दाई हलीमा की बकरियां जाती हैं। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, फिर उन्होंने अपने चरवाहों को बुलाया। कहा, तुम्हें समझ नहीं आई? तुम्हें कहा था कि बकरियों को वहां ले जाओ जहां दाई हलीमा की बकरियां चरती हैं। क्यों? उनकी बकरियों के पेट में घास होता है, थनों में दूध होता है। हमारी बकरियां खाली थनों के साथ वापस आ जाती हैं, पेट साथ लगे हुए हैं, कोई घास नहीं पेट में, कोई खाने की चीज नहीं। डांटने लगे। उन्होंने कहा, सरदार जी हमें भी पूछ लो। हाय हाय, हमें भी पूछ लो। आपने जैसे कहा था हम वैसे ही कर रहे हैं। आपने जैसे कहा था कि वहां बकरियां ले जाओ जहां पे दाई हलीमा की बकरियां चरती हैं, हम उसी तरह करते हैं, लेकिन अगली बात हमसे पूछो। उन्होंने कहा, बताओ। चरवाहों ने कहा कि जब हमारी बकरियां भी वहीं जाती हैं जहां दाई हलीमा की बकरियां जाती हैं, घास सूखा हुआ है, हमारी बकरी सूखा हुआ घास खाती है, लेकिन दाई हलीमा की बकरी जब सूखे हुए घास को मुंह डालती है वो सब्ज हो जाता है। हाय हाय, क्यों? जिस घर में मेरे नबी आ गए रिज़्क़ बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? क्यों जी? सारे बताएं, रिज़्क़ बढ़ा या नहीं बढ़ा? सुभान अल्लाह, रिज़्क़ की फराखी हुई या नहीं हुई? तो मुझे यहाँ एक जुमला कहने दो। वहाँ अल्लाह के नबी आए थे, हमारे घर में अगर अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन आएगा, सुन्नत आएगी, कुरान की तिलावत आएगी, 5 वक़्त की नमाज आएगी, कसरत दरूद पाक आएगा, खुदा की कसम है हमारे घरों में भी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको आका अलैहिस्सलातु